నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ఎవరు ప్రేమిస్తున్నారు? నువ్వు ప్రేమించిన అమ్మాయిని నువ్వు శాశ్వతంగా ప్రేమిస్తున్నా అనుకుంటున్నావా? ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಹುಡುಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ? అంత అబద్ధమో, ಆ ಸುಳ್ಳೆ, అంత మోసమో. ಆ ಮೋಸ. నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నంతవరకు ఈగలు, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವಿರುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರೀತಿಗಳು. అసలు లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే ಅವನು ಸರಿಯಾದ ಭಾಷೆ నీ ಹೇಳಬೇಕು. దగ్గర బెల్లం ఉన్నప్పుడే ఏమంటారు? ఈగలే, ఈగలు. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಅವನು ನೊಣಗಳು. చక్కెర ఆడ పెట్టించండి, ಅವನು ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರಿಪ್ಪ. చక్కెర డబ్బకు మూత వేయకండి. ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಮುಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ. ఏమైతే ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ఈగలు సర్రగా వస్తాయి. ಆ ನೊಣಗಳೆಲ್ಲ ಸರ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. కారపొడికి మూత వేసండి. ಅವನು ಕಾಪಡಿಗೆ ಅವನು ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೀರಿ. వస్తాయా? ಬರ್ತಾವು, వస్తాయా? ಬರ್ತಾವು. డబ్బున్నప్పుడే. ಹಣವಿದ್ದಾಗಲೇ. నిన్ను ప్రేమించేది యేసయ్య మాత్రమే. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರವೇ. నిన్ను శాశ్వతంగా ప్రేమించేది యేసయ్య మాత్రమే. ನೀನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ఎందుకో ಮಾತ್ರವೇ. తెలుసా? ఆయన నిన్ను నన్నుకున్నాడు. సొంత రక్తం ఇచ్చుకున్నాడు ఆయన. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, హల్లెలూయా. ఒక శ్లోకం ఉందంట, అందరికీ తెలుసు. ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು. హిందువుల గ్రంథంలో ఉందన్నమాట అది. ಐದರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. అది జ్ఞానానంద యనక ఉపదేశం అంట. దాంట్లో వాళ్ళ దాంట్లో చాప్టర్ 1:3-28 ఉంటుందంట. సరే, ఏంటంటే అసతోమ సద్గమయ, అసతోమ సద్గమయ, ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ అంటే లీడ్ మీ ఫ్రమ్ అన్‌ట్రూత్ టు ట్రూత్. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. అసత్యములో నుండి నన్ను సత్యములోకి నడిపించు. ಅಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು నీకు ನಡೆಸು. సత్యములోకి నడిపించేది యేసు మాత్రమే. యేసు అన్నాడు, నేనే సత్యమును. ನೀನು ಅಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಾತ್ರ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ನಾನೇ ಸತ್ಯವು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. రెండోదిగా ಎರಡನೇದಾಗಿ తమస్సోమ జ్యోతిర్గమయ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ. లీడ్ మీ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్. ಅಯ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸು. యేసు అన్నాడు, నేనే వెలుగును. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. మృత్యుమ అమృతమయ, ಮೃತ್ಯುವ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. లీడ్ మీ ఫ్రమ్ డెత్ టు ఇమ్మోర్టాలిటీ. ಅಯ್ಯಾದನು ಮರಣದಿಂದ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ. అంటే స్పిరిచువల్ లిబరేషన్. ಅವನು ಆತ್ಮೀಯ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ దేవుడే మార్గము, ದೇವರೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుడే సత్యము, దేవుడే వెలుగు, దేవుడే మార్గం కనుక నీకు దేవుడు అవసరము. ದೇವರೇ ಸತ್ಯವು ಮಾರ್ಗ ಬೆಳಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వాళ్ళ గ్రంథాలలో కూడా రాసిండు, దేవుడే మార్గము. ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. అసత్యము సత్యమయ, అసత్యములో నుండి నన్ను సత్యములోకి నడిపించువాడే దేవుడు. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ తమస్సోమ జ్యోతిర్గమయ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ. అంధకారం నుండి వెలుగులోకి నన్ను నడిపించేవాడే దేవుడు. ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವನೇ ದೇವರು. మృత్యుమ అమృతమయ, ಮೃತ್ಯೋಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ. మరణములో నుండి నన్ను జీవములోకి నడిపించేవాడే దేవుడు. ಜೀವನ ಮರಣದಿಂದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವನೇ ದೇವರು. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ఇందుకే దేవుడు నీకు అవసరము. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ఇందుకే ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు నీకు నాకు అవసరము. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You need God to come out from your sins. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You need God to come out from your failures. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ದೇವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. You need God to become holy. ಈ ವರ್ಷದವಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నీ కన్నీళ్లు తుడవడానికి దేవుడు నీకు అవసరము. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ವರ್ಷ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఎందుకు ఇంకా వెనక్కిపోతున్నావు? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಿಂಜಾರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ఎందుకు ఇంకా ఓడిపోతున్నావు? ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದೆಯಾ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. నీకు దేవుడు అవసరము. ನಿನಗೆ ದೇವರು ಅವಶ್ಯಕ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నీ కష్టంలో దేవుడు అవసరము. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವಶ್ಯಕ. నీ కన్నీటిలో దేవుడు అవసరము. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ದೇವರು నీ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. failures లో దేవుడు అవసరము. ಸೋಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. దేవుడు నాకు కూడా అవసరమే. ದೇವರು ನನಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నా నిత్య జీవానికి వెళ్ళడానికి దేవుడు అవసరం. ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಅವಶ್ಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడంతా AI టెక్నాలజీ వచ్చింది. AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ మీకే బాగా తెలుసు దాని గురించి. ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ఇప్పుడు కొత్తగా ఒకటి కనిపెట్టిండ్రంట. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂತೆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇప్పుడు ఒక
బేబీని పుట్టించింది అమెరికా దేశం. ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ముందుగా నోటిస్తుంది, బేబీ నోటిస్తుంది. న్యూయార్క్ కి చెందిన ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿದಂತ అనే బయోటెక్నాలజీ కంపెనీ ఫుల్ ఆటోమేటెడ్ IVF సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేసిందట. ఆ ఫుల్ ఆటోమేటిక్ IVF సిస్టమ్ అನ್ನು ಅವರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. దీన్ని యూస్ చేసి ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ 5 eggs ఆ 5 eggs ಗಳು 40 సంవత్సరాలు లోపు ఉంటే ఉమెన్ లో ఇంజెక్ట్ చేశారంట. ఆ 40 ವರ್ಷಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಂತೆ. అందులో 4 eggs fertilize అవ్వడం వల్ల ఆ 4 eggs fertilize ఆగుదల ಮೂಲಕ మరి ఒక ఎగ్ తో హెల్తీ బాయ్ బేబీ జన్మించాడంట. ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಶು ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ఈ ప్రాసెస్ లో స్పర్మ్ సెల్స్ అండ్ ఎగ్స్ సెలెక్షన్స్ అంతా AI నే చూసుకున్నారట. ಅವರು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ AI ಅವರು ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ఇది వరకు IVF ప్రాసెస్ లో స్పర్మ్ సెలెక్షన్, ఇంజెక్షన్, ఎగ్ స్టోరేజ్ ఇలా 23 స్టేజెస్ ని స్కిల్స్ ఎంబ్రియాలజిస్ట్ లో చేస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా? సైన్స్ వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది కదా. ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా బేబీ బర్త్ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుందంట. మనుషులు చేస్తే బేబీ బర్త్ పై ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు AI ఫుల్ ఆటోమేటెడ్ IVF సిస్టమ్ లో ఈ ఇంపార్టెంట్ 23 స్టెప్స్ ని ఈజీగా కంప్లీట్ చేసింది. బేబీ బాయ్ ని పుట్టించింది AI. హల్లెలూయా. లోకం ఎట్లా పోతుంది? ಲೋಕ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, బేబీ కూడా పుట్టిస్తుంది. ಅದು ಶಿಶುವನ್ನು ಕೂಡ ಜನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. పాపం చాలా పరిలోకం అవుతుంది. ಪಾಪ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. వాళ్ళకు దేవుడు అవసరం లేదంట. ಅವರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ మేమన్నీ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారు. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು మేమన్నీ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నారు. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬಹುದು